हेलो फ्रेंड्स, जय माताजी, जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारू मारा किचन में। तो लोट बांधवानी अलग ट्रीक और अमुक टिप्स साथे कंदोईनी जेवा ज टेस्टी और क्रिस्पी मेथी गाठियानी रेसिपी बनावीशुं आज आपणे। अने आ गाठिया एकदम ओछा खर्च, ओछी मेहनत और ओछा समय में एकदम कंदोई जेवा ज बनावीने रेडी करीशुं। तो आखी रेसिपी ने स्कीप कर्या वगर जरूरथी जोजो। अने चेनल में नवा छो तो सब्सक्राइब पण करी देजो अने नवा विडियोनी रेसिपी जोवा माटे बेल आइकन प्रेस करी देजो। तो फटाफट आई जाओ किचन में आपणे रेसिपी बनाववानुं चालू करिए। तो आज आपणे अहींया आ गाठियाने एकदम परफेक्ट माप साथे बनावीशुं। तो एना माटे मैं अहींया वजन में 250 ग्राम जेटलो जे झीणो बेसन आवे ते लई लीधो छे। अने आ गाठिया बनाववा माटे अहींया आपणे एकदम झीणा बेसननो ज उपयोग करवानो छे। तो हवे आपणे तेने चाળી लेशुं। फ्रेंड्स, अहींया तमे बेसननी कोईपण वस्तु बनावो, लोट हमेशा चाळीने ज लेवानो, तो ज आपणी वस्तु एकदम परफेक्ट बनशे। अने एकदम रेडीमेड जेवा ज गाठिया बनाववा माटे अहींया आपणे बधी ज वस्तुने एकदम परफेक्ट माप साथे लेवी खूब ज जरूरी है। तो आपणे आ लोटने चाळीने रेडी करी लीधो छे। हवे आपणे तेने साइड में मूकी देशुं अने एक बाउल लई लेशुं। तो आजे आपणे आ गाठियाने एकदम परफेक्ट माप साथे बनाववाना छीए। तो एना माटे मैं अहींया 250 ग्राम लोट सामे 50 ml जेटलुं सींग तेल लई लीधुं छे। हवे तेने बाउल में एड करी देशुं। फ्रेंड्स, अहींया गुजराती फरसाणमां हमेशा सींग तेलनो ज उपयोग थतो होय छे। जो तमारी पासे होय तो जरूरथी एड करजो। हवे आपणे 50 ml जेटलुं पाणी एड करीशुं। अहींया आपणे पाणी अने तेल बंने सरखा प्रमाणमां ज लेवाना छे। अने हवे तेमां वजનમાં 4 ग्राम जेटलो अने मापथी जोईए तो 1 चमची जेटलो पापड़नो खार आवे ते एड करीशुं। अने वजનમાં 4 ग्राम जेटલું अने मापथी जोईए तो 1 चमची जेटલું मीठું एड करीशुं। अहींया मीठું તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ લઈ શકો છો। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે ફેટી લઈશું। અને ફેટવા માટે તમે અહીંયા આ રીતે જે હેન્ડ વિસ્કર આવે તેનાથી પણ ફેટી શકો છો, અથવા તો જે મિક્સરનું નાનું જાર આવે તેમાં પણ તમે આને ફેટી શકો છો। અને તમે આ રીતના હેન્ડ બ્લેન્ડરથી પણ આને ફેટી શકો છો। અત્યારે હું આ બ્લેન્ડરથી ફેટી રહી છું। આપણે તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે ફેટી લેવાનું છે। તો અહીંયા અમે આ મિશ્રણને આ રીતે ફેટીને રેડી કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે તેને સાઈડમાં રાખીશું અને 1 ચમચી જેટલા અજમા લઈને હાથેથી આ રીતે ક્રશ કરીને એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર એડ કરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું। અને હવે 250 ગ્રામ લોટ સામે આપણે અડધો કપ જેટલી આ રીતની ઝીણી કટ કરેલી મેથીની ભાજી એડ કરી દઈશું। ભાજીને આપણે એકદમ ઝીણી જ કટ કરવાની છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો તમારી પાસે લીલી મેથી ના હોય તો તમે કસૂરી મેથી પણ એડ કરી શકો છો, પણ અત્યારે તો લીલી મેથી ઇઝીલી મળી જાય છે, તો તમે જરૂરથી લીલી મેથી જ એડ કરજો। પણ અત્યારે તો મેથીની સિઝન છે તો મેથી ઇઝીલી મળી જાય છે। તો આ રીતની ઝીણી કટ કરીને તમારે એડ કરી દેવાની। હવે આ બધી જ વસ્તુને પહેલાં આપણે एकदम सारी रीते मिक्स कर लेशुं। फ्रेंड्स, एकदम माप साथे जो आवी ज नानी नानी वस्तुओनुं ध्यान रखीने तमे पण आ गाठिया बनावशो तो तमारा गाठिया पण एकदम परफेक्ट ज बनशे। अने हवे आपणे अहींया बनावेला मिश्रणने थोडुं थोडुं एड करता जईने तेनो एकदम मीडियम एवो लोट बांधीने रेडी करी लेशुं। फ्रेंड्स, आ बधी ट्रीक फॉलो करीने आ मेथी गाठियानी रेसिपी तमे पण एकवार जरूरथी ट्राय करजो। अने तमने आ रेसिपी केवी लागी ते मने कमेंटमां जरूरथी जणावजो। અને જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી વધુમાં વધુ ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં શેર કરજો અને આવી જ રીતે સપોર્ટ કરતા રહેજો। તો અહીંયા આપણે આ લોટને બાંધીને રેડી કરી લીધો છે। હવે આપણે તેના બે ભાગ કરી લેશું અને એક ભાગને આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને એકદમ સારી રીતે મસળી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ રેડીમેડ જેવા ગાંઠિયા બનાવવા માટે અહીંયા આપણે આ સ્ટેપ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે અને આપણે આ લોટને 1 થી 2 મિનિટ માટે મસળવાનો છે। અને બેસન થોડો ચીકાસવાળો હોય છે તો લોટ બાંધવામાં થોડી પ્રોબ્લેમ થાય છે, પણ એટલું તમારે મેનેજ કરી લેવાનું। તો આપણે આ લોટને 1 થી 2 મિનિટ માટે મસળીને રેડી કરી લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આ લોટમાં અને આ લોટમાં કેટલો ફરક છે। લોટને મસળ્યા પછી તેનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ જાય છે અને લોટ એકદમ હળવો થઈ જાય છે। તો હવે આપણે મસળેલા લોટ ઉપર થોડું તેલ લગાવી લેશું અને તેનો લુઓ રેડી કરી લેશું અને આ જ રીતે આપણે બંને ભાગને મસળીને તેલ લગાવીને રેડી કરી લેશું। તો હવે અહીંયા આપણે આ લોટને ઢાંકીને સાઈડ પર રહેવા દેશું। હવે ગાંઠિયા પાડવા માટે અહીંયા હું આ રીતના સંચાનો ઉપયોગ કરી રહી છું। આ ગાંઠિયા ફરસાણની દુકાનમાં હંમેશા જારામાં જ બનતા હોય છે, પણ બધા લોકો પાસે જારો નથી હોતો, તો હું અત્યારે આ રીતે સંચામાં પાડીને બતાવીશ તમને। હવે આપણે આ રીતે સંચાને થોડું ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેશું। ગાંઠિયા પાડવા માટે અહીંયા હું આ રીતની જે મોટા હોલવાળી ચકરી હોય તેનો ઉપયોગ કરી રહી છું, એને પણ આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને સંચામાં લગાવીને સંચાને રેડી કરી લેશું। અને હવે આપણે રેડી કરેલા લોટને આ રીતે તેનો મીડિયમ એવો લુઓ કરીને સંચામાં એડ કરી દઈશું।
તો આપણે સંચાને રેડી કરી લીધો છે અને ગાંઠિયા પાડવા માટે મેં તેલ પણ પહેલેથી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે તેના ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. તો અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે થોડો લોટ એડ કરીશું. લોટ થોડી જ વારમાં ઉપર આવી ગયો, મીન્સ કે આપણું તેલ મીડિયમ એવું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગાંઠિયા પાડી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ગાંઠિયા પાડતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને સંચાને આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતા ગાંઠિયા રેડી કરી લેશું. અને હવે આપણે ચપ્પુની મદદથી આ રીતે કટ કરી લેશું. અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ રાખીશું અને ગાંઠિયાને અડધો મિનિટ આમ જ રહેવા દઈશું. અને હવે ગાંઠિયાને આપણે બીજી સાઈડ ટર્ન કરી લઈશું અને બીજી સાઈડ પણ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ ગયા છે, મીન્સ કે આપણા ગાંઠિયા તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને કાઢી લઈશું. અને હવે ગાંઠિયાને આપણે બીજા બેચને પણ આપણે આ જ રીતે તળીને રેડી કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે બધા જ ગાંઠિયાને રેડી કરી લીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે 250 ગ્રામ જેટલા લોટમાં આપણે ઘણા બધા ગાંઠિયા બનીને રેડી થયા છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા ગાંઠિયા કેટલા ક્રિસ્પી બનીને રેડી થયા છે. તો બહારથી લાવવા કરતાં ઘરે જ આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકોની કમેન્ટ્સ હોય છે કે મેથી એડ કરવાથી ગાંઠિયા થોડા કડવા લાગે છે. પણ જો તમે 1 ચમચી ઘી કે તેલમાં મેથીને થોડી વાર માટે કૂક કરીને લઈ લેશો તો તે કડવા નહીં લાગે. મારા ઘરમાં તો આ જ રીતે પસંદ કરે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ફ્રેન્ડ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો. બાય ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.